TVN देखण वाले समुचे दर्शकों ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਧਨਖੜ ਹੋਣਗੇ NDA ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਆਪ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि पहला प्रोग्राम देख लेना, सुन लेना, जेकर चंगा लग्या फिर लाइक और शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। तो आओ हुण इन्हां सारियां जानकारियां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात करिए। सब तो पहला अकाली दल के साबका स्पीकर जिन्हां दा कल देहांत हो गया, निर्मल सिंह काहलों, उन्हां दे भतीजे संदीप काहलों दीयां मुश्किलां लगातार वध रहीआं ने क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दे कतल केस दे विच इह लोड़ींदे सी। गिरफ्तारी हो चुकी है तो नवें अहम राज खुल रहे हैं। रिमांड के दौरान CIA जो पुछगिछ कर रही है तो संदीप काहलों ने जुबान खोली है। पुछगिछ दे विच पता लग्या कि संदीप दरअसल पहला तो जानता सी कि सिद्धू मूसेवाले का कतल होने वाला है, पर उन्हें ये राज नूं राज बना के रखिया। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं सी पता जिहड़ी उन्हें पुछगिछ दे विच जानकारी दित्ती है कि ये कतल कदों होना है अते किन्हां लोकां ने करना, पर इस गल दा ओह कहंदा मैनूं पता सी कि सिद्धू मूसेवाले दी जान नूं खतरा है ते उहदा कतल किसी वक्त भी हो सकता है। इसलिए थाणा सलेम टाबरी दे विच पहलां तो दर्ज आर्म्स एक्ट के केस तहत पुलिस ने 302/115 IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ जोड़ दिता है। ACP गुरप्रीत सिंह ने दस्सिया कि संदीप काहलों के कहण ते सतवीर सिंह, गैंगस्टर मनी रैया, मनदीप तूफान ਅਤੇ एक होर व्यक्ति ਨੂੰ अपनी फॉर्चूनर ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि सफ़र कोई छोटा तो है नहीं सी, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ भी जेकर किसी नाल सफ़र ते जाइए, भावें छोटा होवे भावें सफ़र लंबेरा होवे, रस्ते दे विच गल्लां तुरी पैंदियां ने। रस्ते दे विच तीनों ही गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला नूं मारन दीयां गल्लां कर रहे सन। उन्हां नूं छड्डण तो बाद कहिंदे आ कि सतवीर ने यह जानकारी संदीप काहलों नूं दित्ती कि जिहड़े बंदे तूं मैनूं आखिया सी बठिंडे छड्डिया, वो तां यार गल्लां ही अजीब करदे सी। वो कहंदा किहड़ियां गल्लां करदे सी? वो कहंदा वो सिद्धू मूसेवाले नूं मारन दीयां, कतल दीयां गल्लां करदे सी। फिर संदीप काहलों कहते सतवीर नूं कहिंदा कि चुप रह, नहीं तो अंजाम इहदा बुरा होएगा जे तू मूँह खोलिया। तो इत्थों तक आख दिता कि तेरी हिक दे अंदर राज, तेरी हिक दे अंदर ही दफन रहना चाहिए है, भाव किसी नाल गल नहीं करनी। इहदे तो बाद सिद्धू मूसेवाले दा कतल हुंदा है, जिस दे कारण सतवीर काफ़ी डरिया। तो जब डरन तो बाद वो कहते तू डरदा कातों है यार, तेरा वाल विंगा नहीं कोई कर सकता, अपनी उपर तक पहुँच है, आपां तैनूं पासपोर्ट बनाउणा है तेरा ते विदेश उडारी मरवा देनी है। जदों कि जग्गू भगवानपुरिया के कहण ते संदीप काहलों ने गैंगस्टरां नूं हथियार दिते, उन्हां नूं छड्डण दी योजना बनाई ते हुण पुलिस संदीप काहलों तो पुछगिछ करके फरार चल रहे गैंगस्टर मनी रैया, तूफान अते होरनां दी भाल दे विच लगी हुई है। अते इह भी खबरां मिल रहीआं ने कि मुलਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ इकट्ठे ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CIA ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਸੌਂਸਪੁਰ, ਸਮਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। पुलिस ने फिर उन्होंने भी हथियारों समेत गिरफ्तार किया। जदों जसकरण तो पुछगिछ हुई, असल में कबड्डी खिडारी सी। पुछगिछ दे विच उहने सतवीर का अता पता दस्सिया, उहदे संबंधी जानकारी दी कि सतवीर नाम का एक व्यक्ति है,
ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵੀਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਰਈਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੀ ਰਈਆ, ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ACS ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੂਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੀ-ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਆਡਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ACS ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਰ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਤੇ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,
ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮਾਨਤ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਵੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 780 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 394 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 390 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 19 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੁਰਮੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬਾਇਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ। 18 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਸੀ। ਧਨਖੜ 1999 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਵੀ। ਫਿਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 2019 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੋ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੌਰਵ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਖਾਵਤੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਥਾਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੁੰਝੁਨੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧਨਖੜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਖੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ OSD ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਗੁਲਸ਼ਰਲਿਆਂ ਤੇ ਖੂਬ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਧਨਖੜ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। PAC ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਰਲੇਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ NDA ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ,
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਬ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬੰਬਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਬ੍ਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਕਲਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਛੱਡੋ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਹੋਰੀ ਉਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।